फ्रेंड्स वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम +3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो पेपर 8 रे थेबा यूनिट 4 रो सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर को आलोचना करबा। पूर्व क्लास रे आमे यूनिट 1 2 3 रो सब आंसर को आलोचना करि सारथिले। जेतिके आमे सिलेक्शन क्वेश्चन देइथिले आमे प्रत्येक आंसर को भलो भाबरे आलोचना करि सारचंती, पॉइंट वाइज आलोचना करि सारिचंती एवं आज आमे लास्ट यूनिट रे पहुँची सारी। आज आम पेपर 8 रो लास्ट क्लास को आलोचना करवा। तो पूर्वर आम सबकि क्लास कंप्लीट कर सारी। आज आम यूनिट 4 टी कंप्लीट हो गले पेपर 8 रो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो तुम मानकर कॉन्सेप्ट क्लीयर हो एग्जाम पे वेरी इंपोर्टेंट। तो चलते प्रथम क्वेश्चन को देखा। तो भारत में दलीय व्यवस्थार अर्थ, प्रकृति और वैशिष्ट्य संपर्क में आलोचना कर। मु सर्टली पॉइंट बाय आनी। तो भारत पृथ्वीर सर्वबृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र। भारत में परोक्ष गणतंत्र प्रचलित। प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सफलता पाई राजनैतिक दल अपरिहार्य। भारत में बहु संस्कृति, बहु भाषा, बहु धर्मर लोक बसवास करती। तेणु भारत में बहु दलीय व्यवस्था प्रचलित। तो आम जो दलीय व्यवस्था से दुई प्रकार, गोटे एकदलीय, गोटे बहुदलीय। एकदलीय कौन, जो गोटे दल ही से कार्य करें, किंतु आम बहुदलीय हूँ दलीय व्यवस्था में 3 प्रकार, एकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। राइट। तो बहुदलीय हूँ आम भारत में, जोटा कि विभिन्न प्रकार दल एठारे रही था। तो चलो देखा तार प्रकृति और वैशिष्ट्य बुझेगा तार अर्थ। तो तार प्रकृति और वैशिष्ट्य प्रथम वैशिष्ट्य हूँ बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत हूँ बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट हूँ एकदलीय आधिपत्य व्यवस्था। तो गोटे दल रही रही आसे, जमी कांग्रेस बहुत दिन शासन कला, जमी बीजेपी सरकार शासन कर। तो सहीपरी भाव में एकदलीय आधिपत्य व्यवस्था। आंचलिक दलर संख्या वृद्धि। तो आंचलिक दल जमी आमर बीजेडी सरकार, अकाली दल, एमती आम विभिन्न प्रकार पढ़ा। तो आंचलिक दलर संख्या वृद्धि। दृढ़ विरोधी दलर अभाव। तो दृढ़ विरोधी दलर अभाव रही। दल बदल राजनीति चलता है। दलर विभाजन, मेंट राजनीति, तुष्टिकरण राजनीति, आभ्यंतरण गणतंत्र अभाव। तो ये सब कौन मेन वैशिष्ट्य एगुड़ी बुझीपारे। तुष्टिकरण राजनीति कौन, आभ्यंतरण गणतंत्र अभाव कौन, तो ये सब बुझीपार। तो एगुड़ी डिस्क्राइब टिके 2 धाड़ी करदे भी आपण लंग टाइम हो। तो ये आम कौन ना फास्ट क्वेश्चन आंसर की। तो सेकेंड क्वेश्चन हूँ भारत में मुख्य जातीय राजनीति। एवं पढ़िया भारत में मुख्य जो जातीय राजनीति दल जमी कांग्रेस, बीजेपी, ये सब कौन मुख्य राजनीतिक जातीय कांग्रेस। तो यही सब आलोचना करिए। तो भारतीय दल व्यवस्थार सबुठ गुरुत्वपूर्ण लक्षण है जे एठारे छत फुड़ला भाई राजनीतिक दल मैंने सृष्टि होती निहत भाव में। तो प्रथम आमर कौन ना कांग्रेस, भारतीय जातीय कांग्रेस। भारतीय जातीय कांग्रेस भारतर सर्वप्रथम राजनीतिक दल। यह 1885 मसीहा डिसेम्बर 28 तारिख दिन अवसर प्राप्त कर्मचारी आलान ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा गठित होता। तो प्रतिष्ठाता किए ना आलान ऑक्टावियन ह्यूम। केबे ना 1885 डिसेम्बर 28। वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए। तो एथिपाई तांको भाइसराय लॉर्ड रिपन साहाय्य करथिले। तो यही जो प्रतिष्ठा करने भाइसराय से थिले किए ना लॉर्ड रिपन तांको साहाय्य करथिले। से यही दलर संपादक थे। तो किए लॉर्ड रिपन संपादक थे। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे होता जोटा कि बर्तमान मुंबई। प्रथम सभापति थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय जातीय कांग्रेस विषय भल बुझीपारे 2 मार्क भी आसिले लिखिपारे। एवं पढ़िए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जे बर्तमान आमर सरकार गठन करछंती, जे कि आमर किए प्राइम मिनिस्टर अच्छी, जे कि आमर मोदी सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी 6 एप्रिल 1980 गठित होता। पूर्वर यह भारतीय जनता संघ थिला। प्रतीक अच्छी कौन ना पद्मफूल। यार आदर्श जातीयतावाद, सांस्कृतिक जातीयता, गणतंत्र और विकास अटे। तो यार आदर्श कौन ना जातीयतावाद, सांस्कृतिक जातीयता, गणतंत्र विकास। 2014 बीजेपी सरकार रही आसुचे। तो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जी जानीपारे। तो यहाँ कौन थी आमर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब पढ़ले। एवं कौन ना जनता दल गोटे जातीय राजनीतिक दल ना 1987 ରୁ 88 मसीह केतक राजनीतिक दल परस्पर को विलय को आधार कर गोटे नूतन दल गठन करने निष्पत्ति नेले। सेटा है 1928 जनता दल प्रतिष्ठा है। अध्यक्ष थे कि विश्वनाथ सिंह। नेक्स्ट हूँ भारतीय कम्युनिस्ट दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल। 1924 मसीह कम्युनिस्ट दल गठित होता। 1924 मसीह 1943 मसीहा पर्यंत पराधीन भारत में ब्रिटिश सरकार यह बेआईन दल भाव घोषणा करते, किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध समय यही बेआईन आदेश को प्रत्याहृत करथिले। 1966 मसीह भारत चीन सीमा विवाद और अन्य केतक घटना को नहीं कम्युनिस्ट दल 2 भाग में विभक्त है। तो बुझीपारे कम्युनिस्ट दल। तापर बहुजन समाज पार्टी 1948 मसीह एप्रिल 14 प्रतिष्ठा होता। कौन ना बहुजन समाज पार्टी। प्रथम सभापति थे कांसीराम
ମହାସଚିବ ଥିଲେ ମାୟାଦେବୀ। ତ କାଞ୍ସିରାମ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି, ପ୍ରଥମ ମହାସଚିବ ଥିଲେ ମାୟାଦେବୀ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ସାମାଜିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଦଳିତ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠିତ ଏହି ଦଳ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି ଦାବି କରେ। ତ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମସ୍ୟା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଜେଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ହୋଇଛି। 1998ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶାନୁରୂପ ଆସନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା ବିଜେଡି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି। ତ ଏସବୁ କି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି। ନନ୍ଦମୁରି ତାରକା ରାମା ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1982 ମସିହା 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଡିଏମକେ, ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ନା ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଡିଏମକେ 1947 ମସିହାରେ ମସିହାରେ ସିଏନ୍ ଆନାଦୁରାଇ ଡବଲ ଥର ହେଇଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ରା କାଡ଼ଗମ ବା ଡିଏମକେ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ନା ସିଏନ୍ ଆନାଦୁରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତାପରେ ହେଲା ଅକାଳୀ ଦଳ, ଆମର ଡିଏମକେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ଅକାଳୀ ଦଳ ହେଉଛି ଅକାଳୀ ଦଳ ଶିଖମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ 1920 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ତ ଅକାଳୀ ଦଳ ହେଲା ପଞ୍ଜାବରେ। ଆସାମର ଗଣପରିଷଦ, ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ ଆସାମର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଅଖିଳ ଆସାମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂଘ, ଅଖିଳ ଆସାମ ଗଣ ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ 1985 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗଠିତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦାଦର ନଗର ହାବେଳୀର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିବସେନା। ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଦଳ। 1988 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଏହି ଦଳକୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ଓକେ। ତାପରେ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଧ୍ୟ ନବଗଠିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଏହି ଦଳ 2001 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ଦିନ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ, କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୁଝିଲା। ତ 7ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ରାଜ୍ୟର ପଢ଼ିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆସନ ପାଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ 2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସାମ 2ଟି ମହାନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914-18 ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939-1945 ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ, ମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ କୋଏଲେସ୍କାରରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହା ମୌଖିକ ରୂପରେ ସଂଯୁକ୍ତି। କୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାଠି, ଆଲେସ୍କାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାଠି ଯିବା। ତ ଅଭିଧାନର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର କିମ୍ବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ। ତ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ମେଣ୍ଟର। ତ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଅତି କମରେ 2ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଂଶୀଦାର ରହେ। ଅଂଶୀଦାର ଦଳ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରୁ କିଛି ଲାଭର ଆଶା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଦଳ ତାକୁ ଅଂଶୀଦାର ହେବ ତ ତାର ରାଜନୀତିରୁ କିଛି ଲାଭ ଆଶା କରିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଏହାର କାରଣ, ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର କାରଣ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ହୋଇଥାଏ। ସୁବିଧାବାଦ ରାଜନୀତି, ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି, ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ, ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ଭାବ ଏବଂ ବିବିଧତା। ତ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ତାର କାରଣ।
ତାପରେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର 1977ର ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର, ଚରଣ ସିଂଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ସରକାର, ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରର ମେଣ୍ଟ ସରକାର କେମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏକାଦଶ, ଲୋକସଭାର 3ଟି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆଦି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ସବୁ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ 15ରେ 324 ଧାରାରୁ 399 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ପଡ଼ିଆ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ନା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324(2)ରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ କିଏ ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ତା'ର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କରିବା, ସଂସଦ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିବା। ତ 8ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଭାରତରେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମ୍ ଜିନିଷ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମତଦାତା ସୂଚୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ, ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା, ମତଦାନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ, ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନର ବଣ୍ଟନ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ, ମତଦାନ, ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ। ତ ଏଇ 11ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଠି ମାର୍କରେ ଲେଖିବେ, ଏକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ। ତ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି। ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା, ଏକ ସଦନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ସଂଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ସଂଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତଦାରଖ କରିଥାଏ ସବୁକିଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ତ ଆମର ପେପର 8ର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର୍ କି। ତ ଆଜି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।